జయలలిత మేనకోడలు దీప మీడియాతో మాట్లాడుతున్న రైట్ చూద్దాం. நிச்சயமாக தேர்தலில் போட்டியிடுவேன். அது ஆர்கே நகரா இல்லை வேற இடமா என்பதெல்லாம் இப்பொழுதே கேட்டால் என்னால் சொல்ல முடியாது. இதற்காக தான் இந்த பயணத்தை மேற்கொள்ள உள்ளேன். மக்களிடம் கருத்துக்களையும் கேட்க உள்ளேன். அதன் பிறகுதான் இதை நான் சொல்ல முடியும். முதல்வராகவும் அத்தையாக இருந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் 2 முறை விரும்பி போட்டியிட்ட தொகுதி அது. அதனால தான் கேட்கிறேன். அதை பற்றி இப்பொழுது நீங்கள் கேட்டீர்கள். அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக தேர்தலில் போட்டியிடத்தான் வேண்டும். எங்கு வேண்டுமானாலும் போட்டியிடலாம். எனக்கு இது போன்ற கனவே இல்லை. இதற்காகலாம் நான் ஆசைப்பட்டு வரவில்லை. இதுவரை அப்படி எதுவும் இல்லை என்று மீண்டும் மக்களுடைய அனைத்து கருத்துகளும் தெரிந்த பின்பு தெளிவாக என்னால் சொல்ல முடியும். நிச்சயமாக நீ அதை கேட்க போகிறாயா இதை கேட்க போகிறாயா என்றால் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டேன். தவறாக நான் புரிந்து கொள்ளவில்லை. என்னுடைய கருத்துக்களை அவர் என்ன ஆசைப்பட்டார் என்பதை அவருடைய கனவுகளை நிறைவேற்றினார். அதை என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்துக்களை மீண்டும் என்னுடைய இந்த பயணத்தின் முன் என்னென்ன கேள்விகள் கேட்க வேண்டுமோ அவர்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டுதான் சொல்ல முடியும். Do you think that AIADMK is now in safe hands? Yes or no? Again, that would be focusing on the same question asked in so many different ways. Just a simple answer. Can you reply in the same? I think the view of the people will be my view, and I again repeat the larger view. The views of a larger section of society will be my view. What is that? What is that? I think you should ask the people. They are all happy. They are all happy with AIADMK. Do you mean that? That's not what I'm saying. You have to ask the people. The largest section of the party is happy with Shashikala. You mean to say that you are also okay with this? You are not ready to convey the view of the general public, general view. Then today I am here to declare my entry into politics. Okay, that is different matter. And I have definitely done that. I have also said I am going to contest that. So I have not gauged public's opinion, ma'am. Public's mindset now towards the AIADMK party now. The people had a lot of trust on Madam Jayalalitha. What is the kind of responses you have been getting? What are people saying about AIADMK? Present leadership of AIADMK. What are they saying? A lot of people are giving their views that they would like to see me as their leader. And that is why I am going to take this up further and have an interaction with the people and also with the Kerala. So people, general people are not ready to accept D.K. Shashikala as a legacy of Dr. G. Jayalalitha. Do you accept it? You have to ask the people. Again, you are posting me. Ma'am, but you have been saying that you have been meeting people and you Yes, are and like they have only been telling me that they want to see me So I'm sure you would have asked them having as a well. bigger role in the AIADMK, and they want me to carry her legacy forward. Again, I said that in the very beginning, in my very first interview, that if that is the people's will, I will take it up. And I repeated, and now it has come to that day. And I have decided to take it up and come to politics. Ma'am, you would carry And follow her footsteps. Public wants to know on the political party where she belongs, or will be a separate party, ma'am? This part alone, the course of action, the plan of action, I'm going to tell you on the 24th of February. You have met a lot of AIADMK workers and leaders. So what have they said about Shashikala? I have not met any leaders in the Or recent what time. have they said about Shashikala? Why are they unhappy?
Why do you think they want you as their leader? Why are they unhappy? What are they They saying? have been telling me they want me as their leader, and I have been getting so many letters, so many responses, so many messages, and also receiving people here in large numbers. But that is the only thing What is I their would like to contention? take What is their into contention my with regard to report. Shashikala? What is their contention? Why are they unhappy and dissatisfied with I think you Shashikala have to taking ask over them, and AIADMK? I don't think I'm the right person to answer this. மேடம் எதிர்த்தரப்பு You have to ask the people who are the persons who are மேடம் saying this. எதிர்த்தரப்பு உங்கள் மீது மதம் தொடர்பான கருத்துக்களை சொல்றாங்க. நீங்கள் கிறிஸ்தவரை திருமணம் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய அதுக்கான பதில் அதாவது என்னை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். என்னை பற்றி சரியான தகவல்கள் இன்னும் யாருக்கும் தெரியவில்லை. நிறைய தவறான அதாவது என்னை பற்றி வதந்திகளையும் பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் உண்மை கிடையாது. அனைவருக்கும் தெரியும் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் யாரு. அவருடைய அண்ணன் மகளாக பிறந்த நான் எந்த குடும்பத்தில் பிறந்தேன், எப்படி வளர்ந்தேன், எதை பின்பற்றினேன் என்பதெல்லாம் அனைவரும் அறிந்த விஷயம்தான். பொதுவாக நான் மதசார்பற்ற ஒரு நபர்தான். நான் ஒரு பத்திரிகையாளராக பணியாற்றியவர். அதை முதலில் நான் மிக ஆணித்தனமாக தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். அனைத்து தரப்பினரையும் உலகளாவிய மக்களையும் நான் சந்தித்து கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டிருக்கிறேன், பணியாற்றி இருக்கிறேன். மனித குலம் என் குலம். இதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். You are not directly answering the question. You are not directly answering the question. That is my way. I have already told this is how I answer. மேடம், உங்க குடும்ப வழக்கப்படி உயிர் எழுதி வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது. உங்க குடும்ப வழக்கப்படி இது போன்ற எங்கள் குடும்பத்தில் இது போன்ற இதெல்லாம் குடும்ப வழக்கம் கிடையாது. உயிர் எழுதுவது என்பது சிலர் காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப மேற்கொள்வார்கள். குடும்ப வழக்கம் என்று தோன்றும். மேடம், One question. Why haven't you asked a report about Jayalalitha's medical report so far? Because that has been the suspense. I think I have said enough number of times that all the details of the procedures that were undertaken need to be accomplished for not only for my sake but for the sake of the people who wish to know that. So you are still suspicious about it? அடக்குமுறை You are still suspicious about I it? have never been suspicious about it, and I just now recorded my statement that I don't believe in all that. But only thing is that I mean the people have been very curious to know these facts. So for the sake of the people, the facts needs to be Ma'am, but do you published. seek you're saying any there is no investigation conspiracy? in this thing? Do you seek any kind of investigation in this case? In which case, I Medical. think I am telling you the same thing. Again, you are asking the same question in a No, different the way you say it is that you are not, you don't know about conspiracy, but you Yeah. don't. Even I don't know about any conspiracy. மேடம் இதுவரை நடத்தியது சாதி ஆட்சிதான். இதுவரை நடத்தியது சாதி ஆட்சிதான். இனி நடக்க போகும் சாதி ஆட்சிதான். நடராஜன் சொல்லியிருக்காரு நேற்று தஞ்சை திருவிழாவில், தஞ்சை இலக்கிய விழாவில். குடும்ப ஆட்சி, மன்னிக்கும், குடும்ப ஆட்சி சொல்லியிருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது குடும்ப ஆட்சி தான். விளக்கத்தை அவரிடமே கேளுங்கள், எனக்கு புரியவே இல்லை. இல்ல அதாவது 33 ஆண்டுகளாக அப்படி நடந்தது. என்றால் என்னவென்று நீங்கள் அவரை கேளுங்கள். நான் எப்படி சொல்ல முடியும்? இப்போதுதான் நானும் அதை பார்த்தேன். அவருடைய கருத்து மேடம், உங்களுடைய கருத்து எப்படி பாக்குறீங்க? அதை அவர் குடும்ப ஆட்சி தான் நடக்குது, இனிமேல் அப்படியே சரியாக நடக்கும். புரியவில்லை என்று சொன்னேனே. Family politics, he says family politics will continue. விளக்கம் அளிக்க வேண்டும், எனக்கு புரியவே இல்லை. சசிகலா, நடராஜன், திவாகரன், தினகரன் சேர்ந்த குடும்ப ஆட்சி தான் 33 ஆண்டுகளாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இனிமேலும் அப்படியே நடக்கும் என்று தெளிவாக சொல்கிறார். இதை விட என்ன இதில் என்ன தெளிவு இருக்கிறது உங்களுக்கு? குடும்ப ஆட்சி இல்ல அவரோட இதை விளக்க வேண்டும், எனக்கு புரியவே இல்லை. நடராஜனுடைய கருத்து, நடராஜனுடைய கருத்து. அதை அவரிடம் கேளுங்கள். அடக்குமுறை ஏவிட்டு இருக்காங்க. அடக்குமுறையாக கொண்டு இது போன்ற பல தகவல்கள் வருகின்றன. அதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். மண்டபம் புக் பண்றாங்க.
பாதுகாப்பு கேட்டு காவல் ஆணையர்களை மனு கொடுத்தீங்களா? எனக்கு தகவல்கள் தான் வருகின்றன. இதுவரையில் தெரியவில்லை. அது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சி இருந்திருந்தால் நான் உங்களுக்கு அளித்த அந்த நிகழ்ச்சிகள் அந்த இப்படி ஒரு தகவல் எனக்கே புதிதாக வந்து கொண்டது. என்னுடைய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் நேற்றையே நான் வெளியிட்டிருக்கிறேன். அது மட்டும்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சொன்னதை போல் அனைவற்றையும் நிகழ்த்தி வருகிறேன். இதுவரையில் இதை ஒரு மாபெரும் வெற்றி பயணமாக நான் கருதுகிறேன். பாதுகாப்பு கேட்டு சென்னை காவல் ஆணையரை சந்திப்பீங்களா மேடம்? அதாவது பல தலைவர்கள் பல தரப்பினர்கள் அனைவரும் இது போன்ற செய்திகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர். ஏதோ சரி நடக்கிறது, திட்டம் நடக்கிறது என்றெல்லாம். நீங்கள் அனைவரும் சொன்னது போல எனக்கு அனுபவமும் கிடையாது. இதை பற்றி ஆராய்ந்து பார்க்கவும் தெரியாது. வரும் செய்திகளை தான் நானும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். எனக்கு தெரிந்தவரை எந்த சதித்திட்டமும் நடக்கவில்லை. நிறைய பாயிண்ட்ஸோட வந்தாங்க. அவங்க பார்லிமெண்ட் ஸ்பீச் வந்து இன்னமும் ஃபேமஸா பேசப்படுது. அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க எதிர்ப்பு அரசியல், ஆணாதிக்க அரசியல். நீங்கள் என்னை சட்டசபையில் பாராளுமன்றத்தில் பேசும் வாய்ப்பை அழியுங்கள், அப்பொழுது பேசுகிறேன். இப்பொழுது நான் சாதாரண ஒரு மனிதராக, சாதாரண பெண்ணாக அனைவருடனும் பேசி வருகிறேன். அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது இதையும் நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன். எந்த மிரட்டலும் கிடையாது, எந்த பயமும் கிடையாது.